الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ امام الانبیاء کے پیارے غلاموں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو آدمی سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جو آدمی اس طرح سورۃ یاسین پڑھتا ہے مبین کے ساتھ، تو کبھی جادو بھی اثر نہیں کرے گا یہ سورۃ یاسین پڑھنے سے۔ ایسے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جو آدمی صبح کا وقت جتنا دیر سورج نہیں نکلتا وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، کبھی رزق کم نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اگر گھر کے اندر جھگڑا فساد ہوتا ہے، سورۃ یاسین کی برکت کے صدقے اللہ گھر میں یہ جھگڑے فساد ختم کر دے گا، یعنی برکتیں ہی برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھر آباد ہو جائے گا، یہ فساد سے جھگڑے سے آدمی بچ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے سرکار مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کا دل ہے، ہر انسان کا دل ہے، قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ فرمایا جو پڑھتا ہے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آگے سماعت فرمائے ایک حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے سرکار مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے نے رات کا وقت سونے سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کی، سورۃ یاسین کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کی بخش فرما دے گا۔ جو سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ اس کی بخش فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، قرآن جہاں سے پڑھیں، خدا کی قسم یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھر والوں کو کہیں قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ جب قرآن پڑھا جائے گا تو رزق میں برکت ہو جائے گی۔ آج سوال کرتے ہیں، بھی جھگڑے ہیں، فساد ہیں ہمارے گھروں میں، تو عورتیں روتی ہیں، بھئی ہمارا گھر آباد نہیں ہے، گھر والا خرچہ نہیں دیتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں مبین کے ساتھ سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ ہر گھر میں صبح کا وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آئے تاکہ گھر ہمارے آباد ہو جائیں۔ سورۃ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں درود و سلام۔ میرے سرکار کے غلاموں، یہ تھی سورۃ یاسین کی برکت۔ آگے ایک روایت میں آتا ہے، جس آدمی نے سورۃ یاسین پڑھی، اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس آدمی کو جو سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں گے، اللہ آپ کو 10 مرتبہ قرآن کی تلاوت پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے سورۃ یاسین کی برکت، یہ ہے قرآن کی برکت۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، ایک آدمی تھا جو قرآن پڑھ نہیں سکتا، بس صبح کا وقت قرآن کو سینے سے لگاتا اور قرآن کو سینے سے لگا کر اوپر ہاتھ پھیرتا، ایسے ہاتھ پھیرتا، اپنا انگل کا اشارہ یعنی ہاتھ پھیرتا اور یہی کہتا، اللہ تو نے جو کچھ لکھا ہے حق سچ لکھا ہے، یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، جس نبی پہ یہ قرآن نازل کیا ہے وہ نبی بھی اعلیٰ ہے، وہ مصطفیٰ بھی اعلیٰ ہے۔ جب یہ بات کرتا ہے، اللہ اکبر، اس آدمی کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب وصال ہوتا ہے
वहाँ कब्रिस्तान से एक आदमी गुजर रहा था। जब उस आदमी की कब्र बनाई जाती है, वहाँ कब्रिस्तान से एक आदमी गुजर रहा था तो देखा कि यार कब्रिस्तान से खुशबू आ रही थी। कहा यार देखो तो सही, आज कौन खुश नसीब की कब्र से खुशबू आ रही है। आज किस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम की कब्र रोशन हो जाती है, देखो तो सही। फरमाता है जब मैं आगे जाता हूँ तो एक देखता हूँ कब्र खुली है, उस कब्र से खुशबू आ रही थी। फरमाया ऐसी खुशबू मैंने कभी देखी नहीं, मैंने ऐसी खुशबू कभी सूंघी नहीं है, कभी ऐसी खुशबू मैंने अपना देखी भी नहीं, लगाई भी नहीं ऐसी खुशबू। मैं साथ एक बस्ती थी, इलाका था, वहाँ पूछने के लिए जाता हूँ, भाई एक कब्र बनी है, नई कब्र है, वो किसकी कब्र है? उन्होंने कहा फलां बूढ़ी रहती है। ये तो उसका बेटा था, ये उसका लख तो जिगर था, ये उसकी जान थी। अल्लाह अकबर। जब उस बुढ़िया के पास जाता है, दरवाज़ा खड़काता, अंदर से आवाज़ आती, कौन आया है? फरमाया मैं एक शख्स आया हूँ, माँ तुझसे बात करनी है। वो बूढ़ी माँ कुंडी खोलती है, कहा ये तो बताओ तुम्हारा बेटा फौत हो गया है। उस माँ की आंखों से आंसू बह जाते हैं। फरमाया वो थोड़े ही दिन हुए हैं मेरा बेटा फौत हुआ है। कहा वो तेरा बेटा है, फलां जगह पे कब्र है। फरमाया हाँ हाँ वो तो मेरा बेटा है। कहा फिर तुझे मुबारक हो, मैं अभी देख कर आया हूँ, मैंने अभी देखा है। भाई वो कब्र खुली हुई थी, चेहरा भी चमक रहा था, कब्र से खुशबू भी आ रही थी। तो ये तो बताएं उसका अमल क्या था? कहा अमल एक ही अमल था। कौन सा अमल था? फरमाया सुबह का वक्त मैं देखती कुरान को सीने से लगाता, कुरान को चूमता और चूम कर हाथ फेरता, कहता अल्लाह तूने जो भी लिखा है हक सच लिखा है, यही अमल देखा है। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, जो कुरान पे हाथ रखे, मोहब्बत करे, बोसा करे, कुरान का बोसा ले, खुदा की कसम उनकी कब्र से खुशबू आती है। मैं कहना चाहता हूँ जो हाफिज कुरान होता है, जिसके दिलों में कुरान की मोहब्बत है, वो रमज़ान में खड़ा होकर अलहम शरीफ से वन्नास तक कुरान पढ़ता रहता है। मैं कहता हूँ उसका क्या शान होगा, उसकी क्या शान होगी, क्या मकाम होगा। मेरे आका के गुलामों, आज आप भी ये वजीफ़ा बना लें, सुबह का वक्त हर घर से सूरत यासीन की तिलावत की आवाज़ आनी चाहिए। जो कुरान नहीं पढ़ सकता, दीन सीखने पे कोई शर्म नहीं होती। जहाँ इमाम मस्जिद हैं वहाँ कुरान सीखना शुरू कर दे। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, एक आदमी बैठा था, मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम, फरिश्ता हाजिर होता है। फरमाया अल्लाह के नबी जो तुम्हारा गुलाम बैठा है, मैं तुम्हारे गुलाम की थोड़ी देर बाद रूह कब्ज करूंगा। मेरे सरकार फरमाते हैं ए गुलाम, अभी फरिश्ता आया है, तेरी थोड़ी देर बाद रूह कब्ज हो जाएगी। उसने कहा आका मुझे अमल बताएं, ऐसा अमल करूं डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊं, बगैर हिसाब जन्नत में जाऊं। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं उठाओ कुरान पढ़ना शुरू कर दो। और कुरान पढ़ते पढ़ते जब दुनिया से बंदा जाता है, अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। ये कुरान की बरकत है। जब से हमने कुरान को छोड़ा है, खुदा की कसम घरों में बरकत नहीं है, घर के अंदर बरकत नहीं है। जब से हमने कुरान को छोड़ा है, कुरान आज पढ़ना शुरू कर दो। ये ऐसी किताब जो घरों में, हमारे घरों के अंदर हमने रख दी है, ऐसी किताब जिसको सीने से लगाना, खुदा की कसम सीना भी रोशन हो जाता है, ये सीना भी रोशन होता है। मेरा इश्क ईमान कहता है जब कुरान की तिलावत बंदा करता है, खुदा की कसम उस वक़्त अल्लाह की रहमत बरसती है। हाँ, आदमी कुरान इस नीयत से पढ़े, मैं कुरान अल्लाह की रज़ा की खातिर पढ़ रहा हूँ, दुनिया का दिखावा समझ के नहीं पढ़ रहा, तो फिर देखना अल्लाह कितना उसे नेकी अता फरमाता है।